નમસ્કાર, સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં સમાચારો સાથે હું છું દીપિકા અને હું છું આપની સાથે માનસી સોની। ગુજરાતમાં ભર ઉનાળે માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે અને ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે। અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવશે। 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આ સાથે જ ભારે પવન ફૂંકાશે અને માવઠાની પૂરી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે। आपने जणावी दઈએ 18 मार्चे उत्तर गुजरात और कच्छ में वरसादनी आगाही है, જ્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠામાં વરસાદી माहौल જોવા મળશે। तो आ तरफ 19 मार्चे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में वरसाद पड़શે। जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ में भारे पवन फूंकाई શકે છે। का जो फोरकास्ट है 17 से लेकर 23 मार्च तक, इसमें 17 तारीख मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। 18, 19, 20 इसमें आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन का संभावना रहेगा और 19 तारीख को थोड़ा सा ज़्यादा रेन रहेगा, ज़्यादा एरिया में रेन रहेगा, स्कैटर्ड एरिया में रहेगा। 18 तारीख जो डिस्ट्रिक्ट अभी रेन आ रहा है उत्तर गुजरात की जो जिला इसमें इंक्लूड है, बनासकांठा, पाटन और साबरकांठा है। और सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड है जामनगर, मोरबी, द्वारका, कच्छ है। तो वरसादनी आगाहीना पगले जसदण मार्केट यार्डनो निर्णय आज रात्रे 8 वाग्या सुधी ज जीरुनी आवक थशे। रात्रे 8 वाग्या बाद मार्केटमां जीरु उतारवा पर प्रतिबंध। 18 થી 21 मार्च सुधी जणसीनी आवक बंध रहेशे। मार्च एंडिंगना कारणे हराजीनुं कामकाज पण मोकूफ रखायुं छे। 22 થી 31 मार्च सुधी खरीद वेचाण बंध रहेशे। आ तरफ गर्मीनी शरूआत थता ज डीईओए शाळाओने नोटिस आपी छे। शाळाओमां पंखा, ठंडा पाणी सहितनी व्यवस्था राखवा माटेनी सूचना आपवामां आवी छे। बपोરના સમયે अन्य कोई कार्यक्रम न योजवानी पण सूचना अपाई। खास કરીને જે રીતે ગરમીનું પ્રમાણ અચાનક જે વધ્યું છે તે અને સામે બોર્ડની પરીક્ષાઓ પણ ચાલી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદ શહેરની તમામ શાળાઓને સૂચિત કરવામાં આવેલી છે કે ખાસ કરીને અત્યારે જો સવારે વર્ગો ચાલતા હોય તો 12 વાગ્યા પછી ખાસ કરીને તડકામાં વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ન કરવામાં આવે, ઓપન એરમાં ન થાય, પાણીની પૂરતી સગવડો હોય અને ખાસ કરીને વીજળી પંખા જે છે અને એ જે રીતે હવા ઉજાસ બાળકોમાં જે રીતે એમની રહેવી જોઈએ તે પ્રકારની દરેક શાળાઓને સૂચના આપેલી છે। सीएम भूपेन्द्रभाई पटेलने समान नागरिक संहितानो अहवाल सोंपायो छे। जस्टिस रंजना देसाई समितिए यूसीसीनो ड्राफ्ट अहवाल तैयार कर्यो। लग्न ने छूटाछेड़ा माटे समान कायदानी अहवालमां भलामण कराई। वारसागत हक अने दत्तक विषयो माटे समान कायदो सूचवायो छे। जिल्लाओनी मुलाकात अने जन अभिप्रायना आधारे ज आ रिपोर्ट बन्यो छे। समितिए कुल 3 वोल्यूममां सरकारने पोतानो अहवाल सोंप्यो छे। गुजरात सरकार हवे आ अहवालनो अभ्यास करीने निर्णय लेशे। विधानसभा सत्रना अंतिम दिवसे गृहमां आवशे यूनिफॉर्म सिविल कोडनुं बिल। 25 मार्चे विधानसभा गृहमां थशे यूसीसी बिल पर चर्चा। कामकाज सलाहकार समितिमां निर्णय लेवायो छे। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी उपस्थित रह्या हता तो संसदीय मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल, डॉक्टर तुषार चौधरी पण रह्या उपस्थित। चूंटणी पंचे करेला खर्चना सवाल अंगे सरकारे जवाब आप्यो छे। બંધારણીય संस्थाओं पर टीका टिप्पणी थई शके नहीं। चूंटणी पंच जेवी स्वायत्त संस्थाओना निर्णयोमां सरकार दखल न करी शके। विधानसभाना नियमो मुजब चूंटणी पंचनी बाबतो पर चर्चा करवा मनाई। स्वायत्त संस्थाओनी गरिमा जळवाय ते जरूरी होवानी वात ऋषिकेश पटेले करी छे। साथे ज जणाव्युं छे के गृहमां नियमो मुजब ज कार्यवाही चालवी जोईए। तो विधानसभा गृहमां चूंटणी खर्च पर थयेली चर्चा हटाववा माटे मंजूरी मळी छे। अध्यक्ष शंकर चौधरीए चर्चा हटाववा माटे मंजूरी आपी छे। सरकारे रजू करेली पूरक मागणी चर्चामांथी हटावी लीधी। चूंटणी पंचना खर्च अंगे गृहमां भारे दलीलो थई हती। गोपाल इटालियाए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाव्यो हतो तो कांग्रेस नेता शैलेष परमारे खर्चनी विगतोनी मागणी करी हती। हाल तो कोई पण पक्षने विपक्षनो दरज्जो मळ्यो नथी तेवुं अध्यक्षे जणाव्युं અને આગળ ઉમેર્યું કે ચૂંટણી પંચ બંધારણીય સંસ્થા હોવાથી તેની ચર્ચા શક્ય નથી। तो महिला धारासभ्योने वधारानी 2 करोड़नी ग्रांट फाळववा मांग थई। धारासभ्य संगीता पाटीले ग्रांट વધારવા માંગ કરી। विश्व महिला दिवस अंतर्गत વધારાની ग्रांट આપવા માંગ થઈ। દર વર્ષે મહિલા ધારાસભ્યોને વધારાની ગ્રાंट અપાય છે। तो आ तरफ खाण खनिज विभागनी मांगणीओने लईने विधानसभामां निवेदन आप्युं। ऋषिकेशभाई पटेले कह्युं के दिल्ही दरबारमां माथुं जे टेकवे छे तेने पण
ખાણ આપી દેવાતી હતી, હવે હરાજી દ્વારા જ ખનીજની લીઝ અપાય છે. કોંગ્રેસે અમીરોને વધુ અમીર બનાવવાનું કામ કર્યું તેવું ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું. તો પ્રાથમિક શાળા અને માધ્યમિક શાળાઓમાં હજારો ઓરડાની ઘટ. વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના સવાલનો સરકારે જવાબ આપ્યો. રાજ્યમાં સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં 8,586 ઓરડાની ઘટ છે. સૌથી વધુ બનાસકાંઠાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં 1,140 ઓરડાની ઘટ છે. સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં 856 ઓરડાની ઘટ છે. મને જવાબ આપવામાં આવ્યો કે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પ્રાથમિક શાળામાં 152 ઓરડાની ઘટ છે અને માધ્યમિકમાં 5 ઓરડાની ઘટ છે અને જુનાગઢ જિલ્લામાં 107 ઓરડાની પ્રાથમિક શાળામાં ઘટ છે અને માધ્યમિક શાળામાં 9 ઓરડાની ઘટ છે. ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે કેટલા સમયમાં આ બનાવવામાં આવશે, ત્યારે જે બધામાં બીજા પણ પ્રશ્નો હતા એમાં પણ બધામાં એક જ જવાબ દેવામાં આવ્યો કે તબક્કાવાર જેમ બને તેમ ઝડપથી બનાવવામાં આવશે. પણ ઝડપ કે કેટલી ઝડપ એની સમય મર્યાદા કહેવામાં નથી આવી. ત્યારે મેં એમને પૂછવામાં આવ્યું કે આ વર્ષે નાણાકીય રીતે આ ઓરડા બનાવવા માટે થઈને કોઈ રકમ ફાળવવામાં આવી છે, ત્યારે કોઈ ચોક્કસ રકમ કહેવામાં નથી આવી. તો આ તરફ વિધાનસભા ગૃહમાં કોમનવેલ્થને લઈને પણ જાહેરાત કરવામાં આવી. કોમનવેલ્થમાંથી અમદાવાદમાં સ્પોર્ટ્સ એન્જિનિયરિંગ હોસ્પિટલ બનશે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ આ અંગે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે. આરોગ્ય વિભાગની માંગણી પર જવાબ આપતા આ જાહેરાત પણ તેમણે કરી. સ્પોર્ટ્સ એન્જિનિયરિંગ હોસ્પિટલ 300 બેડની બનાવવામાં આવશે, જેમાં 500 ખેલાડી રહી શકે તેવી હોસ્ટેલ પણ બનાવવામાં આવશે. આ સાથે સાથે 175 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચ સામે ચાલુ બજેટમાં 58 કરોડની જોગવાઈ કરાઈ હોવાનું પણ જણાવ્યું. રાજ્યમાં 13.80 લાખ જીએસટીના કરદાતા. રાજ્યમંત્રી કમલેશભાઈ પટેલે ગૃહમાં માહિતી આપી. ચાલુ વર્ષે રાજ્યમાં જીએસટીની 74,057 કરોડ રૂપિયાની આવક થઈ છે. 13% ગ્રોથ સાથે રાજ્યમાં કરની આવકમાં વધારો થયો છે. 99% કરદાતાઓનું જીએસટી ફાઇલ થાય છે. CK રાહુલજીને પોતાના મંત્રી પદનો ભૂતકાળ યાદ આવ્યો. પ્રશ્ન પૂછવાના બદલે CK રાહુલજીએ કહ્યું કે જવાબ છાપ્યા પ્રમાણે. પ્રશ્ન પૂછ્યા બાદ મંત્રી જવાબ છાપ્યા પ્રમાણે શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. CK રાહુલજીએ જવાબ છાપ્યા પ્રમાણે કહેતા જ હાસ્યનું મોજું ફરી વળ્યું હતું. CK રાહુલજીએ કહ્યું કે ભૂતકાળમાં હું પણ મંત્રી હતો એટલે આવું બોલાઈ ગયું. એક્સપાયરી ડેટના માલ સામાનના વેચાણનો મુદ્દો પણ ગૃહમાં ઉઠ્યો. એક્સપાયરી ડેટવાળી ચીજો પકડાય તો શું કાર્યવાહી થાય છે તેવો પ્રશ્ન તુષાર ચૌધરીએ કર્યો. મંત્રી રમણ સોલંકીએ કહ્યું કે વિભાગ દ્વારા દંડની કાર્યવાહી થાય છે, છતાં પણ ગુનો કરે તો કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. હોટલ રેસ્ટોરન્ટમાં ઊંચા ભાવ લેવાનો મુદ્દો પણ ગૃહમાં ઉઠ્યો છે. મંત્રીએ કહ્યું કે ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ તરફ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય કાપ દરખાસ્ત બાદ ગેરહાજર રહ્યા છે. અધ્યક્ષે ઉમેશ મકવાણાને આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યોને હાજર રહેવા માટે કહ્યું. તો ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ કહ્યું કે હું આપનો સભ્ય નથી, મને આપમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે, હું આપના ધારાસભ્યને કોઈ સૂચના નહીં આપી શકું. અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ વન અને પર્યાવરણ વિભાગની માહિતી આપી. વિભાગ માટે બજેટમાં કરેલી જોગવાઈ અંગે માહિતી આપી. જણાવ્યું કે સરકારે આ વર્ષે બજેટમાં 429 કરોડની જોગવાઈ કરી છે. સમગ્ર દેશમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ એક ખૂબ મોટો પડકાર છે. દુનિયાના જે પ્રગતિશીલ દેશો છે, અગ્રણી દેશો છે અને જેની પાસે આર્થિક ક્ષમતા પણ ખૂબ મોટી છે, એ લોકો પણ આજે જે ટકાઉ વિકાસને બદલે એમણે આ જે ગ્રીનહાઉસ ગેસીસ ઊભા કરે એવા પ્રકારની નીતિ ત્યાં અપનાવી છે. એમાં ઘટાડાનો દર પણ ખૂબ ઓછો છે. આ તરફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી પર મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ નિવેદન આપ્યું. કહ્યું કે ગુજરાત દેશનું સૌથી મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બન્યું છે. હાઈટેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ગુજરાત અગાઉ પાછળ હતું. જો કે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે રાજ્યમાં ટેકનોલોજીનો પાયો નાખ્યો. આ સાથે જ બાયોટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી દેશની નંબર 1 સંસ્થા બની. આજે ગુજરાત સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રની અંદર અને નોલેજ બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર પણ આજે દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય બનવા જઈ રહ્યું છે. બાયોટેકનોલોજી ક્ષેત્રની અંદર આપણે ખાસ કરીને જે ગુજરાત બાયોટેકનોલોજી યુનિવર્સિટી છે દેશમાં નંબર 1 યુનિવર્સિટી ગણાય છે. સેમિકન્ડક્ટરની અંદર પણ આજે ગુજરાત 2027 સુધીમાં માત્ર દેશનું નહીં પણ દુનિયાનું સેમિકન્ડક્ટર હબ બને એ પ્રકારના અત્યારે લગભગ 4 જેટલા યુનિટો 1,24,000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અસ્તિત્વમાં આવી રહ્યા છે. એનું
મંત્રી કૌશિક વેકરિયાએ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય પર નિશાન સાધ્યું. કોંગ્રેસ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે તેવું જણાવ્યું. ખોટા લોકો ગેરમાર્ગે ન દોરી જાય તેની કાળજી રાખવી. 40 વર્ષનો હિસાબ માંગો, છેલ્લા 3 વર્ષનો હિસાબ આપવા તૈયાર. અમે બોલાવીએ, પૂરું કરીએ છીએ, એનું સર્ટિફિકેટ જનતા આપશે. લેખાજોખા તો ટાઈમે થતા હોય છે, પણ ખોટા લોકો આપણે કઈ ગેરમાર્ગે ન દોરી જાય એની પણ આપણે કાળજી રાખવાની છે. સાબડું જોગજો એકવાર, કયું સાબડું નપે છે એટલે તમને ખબર પડશે. હું તો જાહેરમાં કહું છું, 40 વર્ષનો હિસાબ માંગો અને છેલ્લા 3 વર્ષનો હિસાબ આપવા માટે હું તૈયાર છું. આ તરફ ગાંધીધામના ધારાસભ્ય માલતીબેન મહેશ્વરીએ સરકારનો આભાર માન્યો. અનુસૂચિત જાતિના બાળકોના શિક્ષણ માટેના નિર્ણયને વધાવ્યો છે. અનુસૂચિત જાતિના બાળકો માટે સરકારે દૂરંદેશી નિર્ણય કર્યો તેવું જણાવ્યું અને આગળ ઉમેર્યું કે ગાંધીધામમાં અનુસૂચિત જાતિ કન્યા છાત્રાલય મંજૂર થઈ છે. 2018માં જ્યારે શેણાઈ ખાતે, ગાંધીધામ તાલુકાના શેણાઈ ખાતે અનુસૂચિત જાતિ કુમાર છાત્રાલય મંજૂર કરવામાં આવી હતી અને 2022માં એ કામ પૂર્ણ કરી અને એને ખૂબ ધામધૂમથી શરૂ કરવામાં આવી. અને મારી એક રજૂઆત હતી કે આ વિસ્તારમાં ગાંધીધામ કોર્પોરેશનમાં નજીકમાં શેણાઈ ખાતે એક કન્યા છાત્રાલય પણ મંજૂર કરવામાં આવે. મને આપ સર્વેને કહેતા આનંદ થાય છે કે આજે આ બજેટ સત્ર દરમિયાન એ આદિપુર શેણાઈ ખાતે અનુસૂચિત જાતિની કન્યા છાત્રાલય મંજૂર કરવામાં આવી છે. રાજ્યસભામાં ખાનગી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓનો પણ મુદ્દો ગુંજ્યો. સાંસદ મયંક નાયકે વીમા પ્રીમિયમમાં વધારા અંગે પ્રશ્નો કર્યા. ખાનગી કંપનીઓના મનસ્વી રીતે વધતા પ્રીમિયમ પર સ્પષ્ટતા માંગી. કંપનીઓની મનમાની રોકવાના નિયંત્રણાત્મક પગલાં વિશે પૂછ્યું. मैं माननीय मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से पूछना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम बढ़ाने जाने के सरकार ने कोई मापदंड निर्धारित किए हैं क्या? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या है तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की इस मनमाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? There are any wrongdoings by insurance companies, the regulator acts upon them to prove that action is taken promptly the moment any complaint is received. બટાકા પકવતા ખેડૂતોએ કૃષિ મંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. કિસાન સંઘે કૃષિ મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને પત્ર લખ્યો છે અને સહાયની માંગ કરી છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં પણ ખેડૂતોને જગ્યા નથી મળતી તેવી ફરિયાદ ઉઠી. બટાકા વેચાણ કરી ચૂકેલા ખેડૂતોને સહાયમાં આવરી લેવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી. સમગ્ર દેશે એક થઈ અને નેશન ફર્સ્ટની સાથે રહેવાનો સમય છે. આજે બટાકા ઉત્પાદન કરતા ખેડૂતોની સ્થિતિ પણ કફોડી બની છે. ક્યાંક ને ક્યાંક વેપારીઓ પણ આનો લાભ લેતા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. ગત વર્ષે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની અંદર પણ ખેડૂતો અને કંપનીઓ દ્વારા જે કોન્ટ્રાક્ટ થયો હતો એની અંદર પણ ભાવ વધારો જે ચૂકવવાનો હતો એ ના ચૂકવી અને જૂના ભાવ માટે ક્યાંક ના ક્યાંક ખેડૂત સંગઠનો અને કંપનીઓ વચ્ચે સમજૂતી થયાના અહેવાલો હતા. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભાજપે તૈયારી શરૂ કરી. ચૂંટણીના આયોજન માટે ભાજપે બોલાવી આવતીકાલે બેઠક. ગાંધીનગર કમલમ ખાતે પ્રદેશ ચૂંટણી સંકલન સમિતિની બેઠક મળશે. જિલ્લા મનપાના ચૂંટણી સમિતિના સભ્યો બેઠકમાં હાજર રહેશે. પ્રદેશ સ્તરે 8 સભ્યોની વિશેષ ચૂંટણી સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવશે. જિલ્લા અને મહાનગરોમાં 4 સભ્યોની સમિતિની રચના કરાઈ છે. ત્યારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના વ્યૂહાત્મક આયોજન અંગે આ બેઠકમાં ચર્ચા થશે. પ્રદેશ ચૂંટણી સંચાલન સમિતિ અને જુદા જુદા જિલ્લા મહાનગરોમાં જે ચૂંટણી સંચાલન સમિતિ બની છે એની એક સંયુક્ત બેઠક પ્રદેશના પ્રભારીઓ જુદા જુદા જિલ્લા મહાનગરના અને મોરચાના પ્રમુખ મહામંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં આયોજન થયેલું છે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં સુચારુ સંચાલન માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની પદ્ધતિ અને પરંપરા પ્રમાણે જુદા જુદા જિલ્લા મહાનગરોમાં 4 સભ્યોની સમિતિ બની છે. જૂનાગઢ જિલ્લા ભાજપમાં આંતરિક વિવાદ સામે આવ્યો છે. ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી અને જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સામે આવી ગયા.
મેંદરડા તાલુકા પંચાયત પ્રમુખે રાજીનામું આપતા રાજકારણ ગરમાયું. જ્ઞાતિગત ભેદભાવનું કારણ આગળ ધરીને પ્રમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું છે. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પર કામમાં અવરોધના ગંભીર આક્ષેપો પણ લાગી રહ્યા છે. આયોજનની ગ્રાન્ટ મુદ્દે ધારાસભ્યને આજીજી કરતો એક ઓડિયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં કહેવાઈ રહ્યું છે કે મને 35 લાખ રૂપિયા આપો તો મીટિંગ કરવી છે, બાકી રામ રામ. તેથી તમારે ભેગો હતો, આજે તમારે ભેગો હતું, તો અત્યારે તમે 20 લાખ રૂપિયા ઓલો દીપો બાપ થઈને દેતો તો કેમ આવડા વિન્યોન બધા કે આપતા હતા, ચિરાગ ને બધા કાં એને આપતા હતા પૈસા, બાપ થઈને દેતો એટલે તો કાઢવાનું પડ્યું. તને બિહારવાનું કારણ શું ન્યા? તો અત્યારે દબાવવાની વાત થઈ ને. કોણ દબાવે કોણ ઈ મને કે? દબાવવાની વાત, પૈસા કોઈ આપતા નથી. હમણો વિચારા જેવું વસ્તુ છે. મારી વાત સાંભળો, આયોજન તૈયાર કરીને રાખજે. મારે 30-35 લાખ રૂપિયા હોય ને તો આયોજન કરું, બાકી કાંઈ કરવું નહીં. રાજ્યના આપણે ઘેર બેસી જાવ ને સુરત ભેગા થઈને કામે ધંધે બેસી જાવ. 2 માં થઈને 15 માં 2 માં થઈને તારી યાદી તૈયાર રાખજે, પણ એની ગાઈડલાઈન ને અમુક જો હે તારે આની પાસે બેહવું પડે. છેલ્લા ઘણા સમયથી તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને બાંધકામ શાખાના કેટલા અધિકારીઓ દ્વારા સતત પચડુંધી કરવામાં આવી રહી હતી. વિકાસના કામો અટકાવવામાં આવતા હતા અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ તરીકે મારી અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય હરેશ ઠુમરને ક્યાંય ગ્રાન્ટો એની હસ્તકની આપવાની નથી કે એને ક્યાંય બોલાવવાના નથી ને એનું ધાર્યું હું ક્યાંય નહીં કરવા દઉં, એને દૂર રાખીને તારે જેટલા પૈસા જોઈએ તું કે, બાકી એને ક્યાંય નહીં, એવું મને સાંભળવા મળ્યું છે. પણ એ બાબત છે એ નિંદનીય છે. ધારાસભ્ય તરીકે એક આવા શબ્દ, હું જ ભાજપનો જ આગેવાન ને નેતા હોય, જિલ્લા પંચાયતનો પ્રમુખ હોય અને આવી વાત કરે, બીજા કાર્યકર્તાને આવી રીતે લાઈન દોરી આપે, એ દુઃખ જેવી વાત છે. આ વાત મારા ધ્યાન પર આવી હતી તો મેં અમારા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ ચંદુભાઈને જાણ કરેલી અને ચંદુભાઈએ સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી કે જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોને સાથે રાખીને આયોજન કરશે. બીસીએ ચૂંટણી મામલે હાઈકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો. પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે સહિત 4 ઉમેદવારો અયોગ્ય જાહેર. રિવાઇવલ ગ્રુપના કિરણ મોરે અને અમૂલ જીકારને ઝટકો લાગ્યો છે. રોયલ સત્યમેવ જયતે ગ્રુપના અનંત ઇન્દુલકર અને અમર પેટીવાલાને ઝટકો લાગ્યો છે. નોમિનેશન ફોર્મ સ્વીકારવાનો રિટર્નિંગ ઓફિસરનો નિર્ણય રદ થયો છે. વડોદરાના અરજદારોની અરજી હાઈકોર્ટ દ્વારા મંજૂર રાખવામાં આવી છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ બીસીએની 31 બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું. 2063માંથી 1430 સભ્યોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હાલની વચગાળાની વ્યવસ્થા 2 અઠવાડિયા માટે લંબાવાઈ છે. અયોગ્ય જાહેર થયેલા ઉમેદવારો હવે અપીલ તરફ આગળ વધશે. ભાવનગરના વીરપુર ગામના સરપંચને હોદ્દા પરથી દૂર કરાયા છે. 3 સંતાનો હોવાના કારણે સરપંચને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા. ટીડીઓ દ્વારા સરપંચ નારુભાઈ વાળા સામે કડક કાર્યવાહી કરાઈ. 2 સંતાનોની નોંધણી વીરપુર ગામના સરકારી રેકોર્ડમાં મળી અને 3જા સંતાનનો જન્મ જેસર ગ્રામ પંચાયતમાં નોંધાયેલો મળ્યો. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું જિલ્લિયાકાંડની, જ્યાં પાટણમાં જિલ્લિયાકાંડમાં પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. ચાણસ્માના જિલ્લામાં થયેલી ઘટનામાં કાર્યવાહી થઈ છે. પીઆઈ સહિત 8 પોલીસ કર્મચારી સસ્પેન્ડ થયા છે. 5 જીઆરડી જવાનો પણ સસ્પેન્ડ થયા છે. તો પીઆઈ સોલંકી, એએસઆઈ અને હેડ કોન્સ્ટેબલ પણ સસ્પેન્ડ થયા છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા અખ્તર જોડાઈ ગયા છે. અખ્તર, આ જિલ્લિયાકાંડ શું છે અને હવે પોલીસે શું કાર્યવાહી કરી છે? બિલકુલ, જે રીતે ચાણસ્માના જિલ્લાના અંદર જે રીતે હુમલાની ઘટના જે છે તેના સીસીટીવી સામે આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે છે પોલીસ પર જે હુમલાના જે વિડીયો પણ સામે આવ્યા હતા, ત્યારબાદ પોલીસની મોટી કાર્યવાહી છે. તેના અંદર પાટણ જે ચાણસ્માના જે પીઆઈ છે, જે ચાણસ્માના પીઆઈ છે તેમને અને જે એએસઆઈ અને હેડ કોન્સ્ટેબલ સહિત જે 5 જીઆરડી જે તૈનાત હતા તે લોકોને ફરજ પરથી મુક્ત કરવામાં આવે છે. કહી શકાય કે જે રીતના હુમલાની ઘટના હતી, જે ઘટનાને કિરીટભાઈએ પણ છે તે વિધાનસભાના અંદર પણ તેના મુદ્દો પણ ઉઠાવ્યો હતો ને ત્યારબાદ જે પોલીસ પણ છે તે પોલીસ છે હરકતમાં આવી હતી અને આજે તમામ જિલ્લાની જે પોલીસ છે તે પોલીસ પાટણ જે ચાણસ્માના જિલ્લાથી સાથે પહોંચી હતી અને હાલ જે કહી શકાય રેન્જ આઈજી જે છે પરિસ્થિતિ રાઠોડ તે પણ પાટણ પહોંચ્યા છે અને કહી શકાય કે મોટી કાર્યવાહી કરી છે કે જે ચાણસ્માના જે પીઆઈ છે
જે આરએસ સોલંકી તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એએસઆઈ હરેશભાઈ અર્જનભાઈ તેમને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. હેડ કોન્સ્ટેબલ સંજય કુમાર જે ફરજ પર બીજા 5 જીઆરડી જવાન હતા તમામને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. કહી શકાય કે મોટી કાર્યવાહી કહી શકાય. અને જે 2 જૂથ હતો જે કહી શકાય કે જે ભાવેશ જિલ્લાના જે ફાર્મ હાઉસ પર જે રીતની ઘટના ઘટી હતી ત્યારબાદ પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી. જી અખ્તર, આભાર વિગત સાથે જોડાયા તે બદલ. તો લાલા આહિર પર થયેલા હુમલાની ઘટનાને હમીર બારાડીએ વખોડી છે. હમીર બારાડી હુમલો કરનાર સામે પહેલા ઉભો રહેશે નીતિન જાની. આ ઘટનામાં હશે તો છોડવામાં નહીં આવે તેવું પણ કહેવાયું. આહિર સમાજના દીકરા પર હુમલો કરશે અને છોડવામાં નહીં આવે. કાયદાકીય રીતે સક્ષમ છીએ અને અમે લડવાના છીએ તેવું હમીર બારાડીએ જણાવ્યું. વાત થઈ છે એની ઉપર જે હુમલો કર્યો ખજૂર જાની ઉર્ફે આજે સેવા કરી નીતિન, હવે આ હુમલો અમે વખોડી કાઢી છીએ અને અમારા સમાજના દીકરા ઉપર હુમલો અમે સહન નહીં કરીએ. એટલે આમાં જે સંડોવાયેલા છે એ ધ્યાન રાખજો, અમે મૂકશું નહીં. યાદ રાખજો, પેલો આહિર સમાજનો કોઈ દીકરા ઉપર હુમલો થયો તો પેલો ઘા અમીર બારાડી સહન કરશે. ધ્યાન રાખજો, અમીર બારાડી આહિર સમાજની વાત આવશે અહીંયા પેલો ઉભો હશે. અમે કોઈને મૂકશું નહીં. લાલા આહિર ઉપર હુમલો એ અમે સહન નહીં કરી. ગીર સોમનાથમાં તાલાલાના ગુંદરણ ગામે એસઓજીના દરોડા પ્રેમનગર નેસમાંથી બનાવટી દૂધનો જથ્થો મળી આવ્યો. બનાવટી દૂધ બનાવવાની ચીજવસ્તુઓ પણ મળી આવી છે. ફૂડ વિભાગે પામ તેલ, સફેદ પાવડર સહિત મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. નકલી દૂધ બનાવવાનો કુલ 4 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. સમગ્ર ઘટનામાં સંડોવાયેલા રવિ કરમટાને પણ ઝડપી કાર્યવાહી કરાઈ છે. સુરતના રાંદેરમાં રામનગરમાં હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. અંબિકાનગર વોકવે પાસે પતિએ પત્નીની હત્યા કરી. ચપ્પુના ઘા ઝીકી પતિએ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી. પત્નીના અન્ય યુવક સાથે આડા સંબંધ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પૂજા દેવી અન્ય યુવક સાથે દેખાતા પતિ ઉશ્કેરાઈ ગયું હતું અને પતિએ પત્નીના મિત્રને ચપ્પુ મારવા જતા ભૂલથી પત્નીને ચપ્પુ વાગી ગયું અને પત્નીનું મોત થયું. મૃતક મૂળ બિહારના વતની હતા. સુરતમાં કેટરિંગનું કામ કરતા હતા. પોલીસે સમગ્ર મામલે લાશને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. આ જે જગ્યા છે અંબિકાનગર સોસાયટીની પાસે પવિત્રા રેસિડેન્સી નજીક જે રામનગરથી આગળ જતા વોકવે આવે છે એ જગ્યા પર રોડની સાઈડમાં બનાવ બનેલ છે. બનાવમાં એવું છે કે પતિ પત્નીના ઝઘડામાં પતિ દ્વારા ચપ્પુથી ઈજા કરતા મૃત્યુ નિપજેલ છે. બનાવનું કારણ એવું છે કે પતિ પત્ની વચ્ચે અન્ય એક પત્નીના મિત્ર બાબતે ઝઘડો ચાલતો હોય અને ગઈકાલ સાંજથી પત્ની મળી આવતા ન હોય, જે પતિ શોધતા આ જગ્યા પર આવતા એક અન્ય મિત્ર સાથે પત્ની મળી આવતા બંને વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી. અમદાવાદના સરદારનગરમાં માથાભારે તત્વો બેફામ બન્યા છે. સરદારનગરમાં હથિયારધારી ટોળાનો ઘર પર હુમલાની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. હરેશ ઉર્ફે હારુ અને તેના સાગરીતોએ હુમલો કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ટોળકી હથિયારો સાથે સોસાયટીમાં ઘૂસી ઘર પર હુમલો કર્યો. સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ. પંચમહાલના ગોધરામાં એક કામદારને વીજ કરંટ લાગ્યો હતો. વીજ થાંભલા પર કામ કરતા કામદારને કરંટ લાગ્યો. વીજ લાઇનમાં વીજ પુરવઠો શરૂ થઈ જતા કામદારને કરંટ લાગ્યો હતો. શાંતિલાલ ડામોર નામના કામદારને કરંટ લાગ્યો. કામદાર નીચે પટકાતા સૂકા ઝાડી ઝાંખરામાં આગ લાગી ગઈ. ઇજાગ્રસ્ત કામદારને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયું છે. ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા આ કામ કરાવવામાં આવી રહ્યું હતું. ગોધરાના લીલેસરા સબસ્ટેશન પાછળ આ ઘટના બની. આજરોજ અત્રેની જનરલ હોસ્પિટલ ગોધરા ખાતે લીલેસરા જીબી પાવર હાઉસ ખાતે એક દર્દી નામે શાંતિલાલ ગેંદાલભાઈ ડામોર ઉંમર વર્ષ 36 રહેવાસી બામરોલી નાઓ લાઇટના થાંભલા ઉપર ચડીને લાઇટ રિપેર કરતા હતા ત્યારે અચાનક ઇન્ડક્શનથી વીજ પ્રવાહ ચાલુ થવાના કારણે થાંભલા પરથી નીચે પડી જવાથી વધુ પ્રમાણમાં દાઝી ગયેલ હોય જેઓને 108 દ્વારા સારવાર માટે અહીંયા લાવેલ છે, જેઓની પ્રાથમિક સારવાર ચાલુ છે અને તેમની સ્થિતિ હાલ સુધારા પર છે. બલથી એક વર્દી આપવામાં આવી હતી કે ભાઈ લીલેસરા જીબીમાં આગ લાગી છે તો ફાયર ફાઈટર તાત્કાલિક મોકલો. તો અમારું ફાયર ફાઈટર મિની સ્ટાફ સાથે સમયસર બનાવ સ્થળ પર પહોંચીને આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરેલી, પરંતુ આગ ઘાસમાં હોવાથી એટલી સ્પ્રેડ થઈ ગઈ હતી એટલે આગ બુઝાવવામાં
આપણી ગાડી બી સ્થળ સુધી પહોંચી શકે તેમ નથી, તેમ છતાં બી ગાડી સ્થળ સુધી લઈ જઈ અને આગ બુઝાવવાની કામગીરી કરેલ છે. ભાવનગર શહેરના અડોડિયા વાસમાં પથ્થરમારો થયો છે. સામાન્ય બાબતે બે સમાજના લોકો વચ્ચે પથ્થરમારો થયો. ક્રિકેટ રમવા જેવી સામાન્ય બાબતે પથ્થરમારો કર્યો. પથ્થરમારો થતા બે લોકોને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. બનાવની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા હાલ તમામ પરિસ્થિતિને કંટ્રોલમાં લેવાઈ છે. એવું હતું કે સામેવાળાનો અડ્ડો શરૂ હતો, પહેલેથી હતો, 6 મહિના પહેલાની વાત છે. તો એમનો ખુદ દાજ હતી તે અમારી માથે, એમાં જરીક વાતમાં છોકરામાં ઘા કરવા મળ્યા. આ બેને બહાર ઊભા હતા, અમે બહાર જ હતા, અમને તો વાતું જ કરતા હતા. એ પરિવાર ઘા કરવા મળ્યા બધા 4 થી 5 ના ગાળામાં. અમદાવાદના ચાંદખેડામાંથી ઝડપાયું છે નકલી કોલ સેન્ટર. સોપાન હાઇટ્સ ફ્લેટમાંથી કોલ સેન્ટર ઝડપાયું. કેનેડાના નાગરિકોને ફોન કરીને ઠગાઈ આચરતા હતા, જેમાં કુશ પટેલ, હર્ષ પટેલ, આશુ પટેલ, સુનિલ રાવતની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 6 લેપટોપ, 5 મોબાઈલ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કોલ સેન્ટરને લઈ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મુખ્ય આરોપી ફાલ્ગુન પટેલ હોવાનો ખુલાસો થયો છે. કેનેડા રેવન્યુ એજન્સીના અધિકારી બનીને તેઓ કોલ કરતા હતા અને અકાઉન્ટમાં કેટલા પૈસા હતા તે જાણી લેતા હતા. બાદમાં બેંક વિગતો મેળવી શિવમ વસમાના નામના આરોપીને આપતો હતો. બેંક એકાઉન્ટમાંથી જે પૈસા કપાય છે તેની મદદના નામે ઠગાઈ આચરતા. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમની ટીમને એક બાતમી મળેલી હતી, જે પ્રમાણે ન્યૂ ચાંદખેડા સ્થિત સોપાન હાઇટ્સ છે, સોપાન હાઇટ્સની બિલ્ડિંગમાંથી વિદેશી નાગરિકોને ઠગતું એક કોલ સેન્ટર ચલાવવામાં આવેલી હતી એવી હકીકત મળી હતી. તો એ હકીકતના આધારે અમારે પીઆઈ એસઆર ઝાલા અને પીએસઆઈ યશરાજસિંહ સોલંકી એમની ટીમ દ્વારા આ સ્થળે રેડ કરતા ત્યાં 4 ઈસમો મળી આવેલા હતા અને એમની પાસેથી 6 લેપટોપ અને 5 મોબાઈલ ફોન મળી આવેલા હતા. જે આ બધા ડિવાઇસની જ્યારે ટેકનિકલ તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે એવું જાણવા મળ્યું હતું કે આ જે ઈસમો છે અને અન્ય 2 ફરાર આરોપીઓ છે એમની સાથે મળીને કેનેડાના નાગરિકોને ઠગવાનું આખું કોલ સેન્ટર ચલાવે છે. અમરેલી જિલ્લામાં દરિયાઈ ટાપુને મળશે અવિરત 3 ફેઝ પાવર. 30 કરોડથી વધુના ખર્ચે અંડર વોટર કેબલ નાખવામાં આવશે. તાઉતે વાવાઝોડા બાદ અંડર વોટર કેબલનું નુકસાન થયું હતું, ત્યારે ઉર્જા મંત્રી કૌશિક વેકરિયા, ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીના પ્રયાસો હવે સફળ થયા છે. દરિયાઈ ટાપુ પર વસતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છે. ટૂંક સમયમાં જ ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના શિયાળબેટ ગામમાં તાવતે વાવાઝોડા દરમિયાન કેબલને નુકસાન થયું હતું. તે સરકારશ્રી દ્વારા અત્યારે નવો કેબલ 31 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે મંજૂર કરાવેલ છે. આ તકે આપણે આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા કૌશિકભાઈ વેકરિયા અને આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ સોલંકીનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ભરૂચના દશાશ્વમેઘ ઘાટ બળિયાદેવ મંદિરના ટ્રસ્ટનો વિવાદ વકર્યો છે. જીવિત વ્યક્તિને મરણ જાહેર કરનાર સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ. 2 નોટરી વકીલ સામે પણ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. સુરત ચેરિટી કમિશનરના સ્ટે હોવા છતાં દાન પેટી ખાલી કરી મરણના પ્રમાણપત્ર વિના ખોટા દસ્તાવેજો ઉભા કરવાની ફરિયાદ આપી. બળિયાદેવ મંદિર દશાશ્વમેઘ રોડ, જેનો ટ્રસ્ટ નોંધણી નંબર A1777 છે, તેમાં હાલમાં પીટીઆર પર નોંધાયેલા અને 1985થી ચાલી આવેલા ટ્રસ્ટી અશ્વિનભાઈ રમણભાઈ માસ્ટર, કે જેઓ હાલ પણ હયાત છે, તેમ છતાં પણ આ ટ્રસ્ટના બીજા અન્ય એક ટ્રસ્ટી નવીનભાઈ રાણા દ્વારા અશ્વિનભાઈ માસ્ટર જે પીટીઆર પરના ટ્રસ્ટી છે તેમને મૃત જાહેર કરી અને એવું સોગંદનામું રજૂ કરી પોતાના પુત્ર અને પોતાના ભાઈ અને અન્ય બીજા 4 ટ્રસ્ટીઓને એ લોકોએ ટ્રસ્ટી બનાવેલા છે એવા ખોટા સોગંદનામા રજૂ કરી. એ ટ્રસ્ટ 1985થી અમે ફોર્મ કરેલું. ત્યાર પછીના આ વિખવાદ ચાલતો હતો અને એ વિખવાદમાં આ નવા ટ્રસ્ટી આવી ગયા અને એમને મને મરેલો જાહેર કર્યો અને જે સદંતર ખોટું છે. કેસ તો હજુ હમણાં જ ઇમિડિયેટલી થયો. અમને ખબર પડી કે આ કેસ આ લોકોએ કરેલું છે જૂનું અને એમાં મારું નામ મરણમાં આપેલું, એટલે અમે તાત્કાલિક સુરત કમિશનરને મળ્યા અને એમને ઇમિડિયેટલી મને એક સ્ટે આપ્યો. એ સ્ટે 2-4 સુધી આપેલો છે અને એ કેસ એમને બોલાવવામાં આવશે બધા. દહેગામમાં દૂધ ભરાવા બાબતે પશુપાલકોમાં ભારે રોષ છે. પશુપાલકો હવે આકરા પાણીએ થયા છે.
આગામી 19 માર્ચે દહેગામ બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. પશુપાલકોએ પોતાની પડતર માંગણીઓ સાથે આંદોલન છેડ્યું છે. દહેગામ વેપારી મહામંડળ અને એપીએમસીએ પણ સમર્થન આપ્યું છે. 19 માર્ચે માર્કેટ યાર્ડમાં હરરાજી અને તમામ કામકાજ ઠપ રહેશે. પશુપાલકોના સમર્થનમાં સ્વયંભૂ દુકાનો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો છે. 19 તારીખને ગુરુવાર બરાબર એનું બંધનું એલાન આપ્યું છે અને તમામ દહેગામ તાલુકાના સંગઠનો અમારી સાથે મળીને અને એમને સાથ સહકાર આપ્યો છે. પછી બધા એસોસિએશને તમામમાં અમને એવું કીધું કે ભાઈ અમે તમારી સાથે છીએ, પશુપાલકો સાથે, અને અમે સજ્જડ બંધ પાડીશું એવી એમને બધાને અમે હૈયાધારણા આપી છે. અમને પશુપાલન સંકલન સમિતિ એ તારીખ 19 માર્ચના રોજ આપેલ બંધને સમર્થન માટે અમને રૂબરૂ મળવા આવેલા અને દહેગામ વેપારી મહામંડળે બંધને સમર્થન આપેલ છે અને દહેગામ વેપારી મહામંડળ વેપારીઓને સ્વયંભૂ બંધ રાખવા માટે અપીલ કરે છે. દહેગામમાં દૂધ ઉત્પાદકો દ્વારા જે દૂધના મુદ્દે 19મી તારીખે તાલુકામાં બંધનું એલાન આપેલ છે, જેના સમર્થનમાં આજ રોજ એ લોકો અમને મળેલ, જેના સમર્થનમાં અમે તમામ દહેગામ તાલુકાના ખેડૂતોને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે 19મી તારીખે પોતાનો પાક માર્કેટ યાર્ડમાં વેચવા માટે લાવોને. ભારતની વિશાળ દરિયાઈ સરહદોના અજય પ્રહરી એટલે કે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ. આજે ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડની નિસ્વાર્થ સેવાના 50 વર્ષ પૂર્ણ થતા ગાંધીનગર ખાતે એક ભવ્ય અને ગૌરવવંતો કાર્યક્રમ યોજાયો. વયમ રક્ષામઃ ના મંત્રને સાર્થક કરતા આ જવાનોની બહાદુરીને આજે સલામ કરવામાં આવી. ગાંધીનગરના સ્વર્ણિમ સંકુલમાં આવેલા દ્વારકા ઓડિટોરિયમમાં આજે એક અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો અને નિમિત્ત હતું ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડના 50 વર્ષની સેવાકીય સફરની ઉજવણીનું. શ્રી સિદ્ધિ ગ્રુપ અને ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ રહી હતી. સાથે જ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ પણ હાજરી આપી આ કાર્યક્રમની શોભા વધારી હતી. આ પ્રસંગે તટરક્ષક થીમ આધારિત એક વિશેષ ડોક્યુમેન્ટરી અને વિડીયો બુકનું લોન્ચિંગ પણ કરવામાં આવ્યું. આ ડોક્યુમેન્ટરીનું નિર્દેશન છેલ્લા 23 વર્ષથી ડિફેન્સ જર્નલિઝમમાં સક્રિય એવા ડોક્ટર વિવેક કુમાર ભટ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. રિયલ હીરો ઓફ ઇન્ડિયા નામની આ શોર્ટ ફિલ્મમાં કોસ્ટ ગાર્ડના જવાનો કઈ રીતે રાત દિવસ જોયા વગર દરિયાની લહેરો વચ્ચે દેશની સુરક્ષા કરે છે તેનું તાદ્રશ્ય ચિત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્ય સચિવ મનોજ કુમાર દાસ, ડીજીપી KLN રાવ અને કોસ્ટ ગાર્ડ નોર્થ વેસ્ટ રિજનના કમાન્ડર IG T શશિકુમાર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાનુભાવોએ કોસ્ટ ગાર્ડના જવાનોની અપ્રતિમ બહાદુરી અને દેશની આર્થિક તેમજ દરિયાઈ સુરક્ષામાં તેમના મહત્વના યોગદાનને બિરદાવ્યું હતું. દેશની સુરક્ષા માટે સમર્પિત આ તટરક્ષક કાર્યક્રમ માત્ર એક ઉજવણી નહીં, પરંતુ આપણા સમુદ્રી સીમાડા સાચવતા વીર જવાનો પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતાનું પ્રતીક બની રહ્યું. ડોક્યુમેન્ટરીના માધ્યમથી લોકો જાણી શકશે કે કેવી રીતે આધુનિક ટેકનોલોજી અને અતૂટ સાહસના જોડે કોસ્ટ ગાર્ડ આજે દુનિયાના શ્રેષ્ઠ દળોમાં સ્થાન પામ્યું છે.